ក្រោយពីសម្ងួតក្របពូជរបស់លោកអ្នករួចយើងមានវិធីជាច្រើនក្នុងការរក្សាទុកជំរើស1គឺការ៉ុងស្រូវស៊ូពែការ៉ុងស្រូវស៊ូពែគឺជាការ៉ុងស្តុកយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់កសិករដែលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងគ្រាប់ដំណាំផ្សេងៗទៀតដូចជាកាហ្វេត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលពន្យាការ៉ុងស៊ូពែដាក់ត្រូវនឹងការ៉ុងសម្រាប់ស្តុកទុកដែលមាននៅក្នុងស្រទាប់ដូចជាការ៉ុងធ្វើពីប៉ូលីប្រូទីឡែនឬក៏ការ៉ុងក្រចៅនិងដូចជាការ៉ុងឧស្ម័នបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរក្សាទុកបែបបុរាណការ៉ុងស្រូវស៊ូពែពន្យាជីវិតដំណោះរបស់គ្រាប់ពូជសម្រាប់ការដាំដុះពី6ទៅ12ខែការ៉ុងនេះទប់ស្កាត់សត្វល្អិតចង្រៃរបស់គ្រាប់ដោយមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងរក្សាការទាញយកគ្រាប់ដើមបានកម្រិតខ្ពស់ជាញឹកញាប់ខ្ពស់ជាង 10% បែបបុរាណការ៉ុងស្រូវស៊ូពែកាត់បន្ថយដំណើរការរំហូររបស់ខ្យល់អុកស៊ីសែននិងទឹករវាងគ្រាប់ដែលស្តុកទុកនិងបរិយាកាសខាងក្រៅនៅពេលបិទជិតត្រឹមត្រូវការដកដង្ហើមរបស់គ្រាប់និងសត្វល្អិតចង្រៃនៅក្នុងការ៉ុងត្រូវបានកាត់បន្ថយកម្រិតខ្យល់អុកស៊ីសែនពី 21% ដល់ 5% ការចុះថយនេះបានកាត់បន្ថយជីវិតសត្វល្អិតចង្រៃដល់តិចជាង1សត្វល្អិតចង្រៃក្នុង1គីឡូក្រាមនៃគ្រាប់ដោយពុំប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាញឹកញាប់បិទក្នុងអំឡុងពេល10ថ្ងៃស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងសំណើមគ្រាប់នៅក្នុងការ៉ុងការពារសំណើមនិងសម្ងួតរបស់គ្រាប់ស្ថិរភាពនេះកាត់បន្ថយទំហំនៃការបាក់បែកគ្រាប់ហើយដូច្នេះការទាញយកគ្រាប់ដើមគឺខ្ពស់អាស្រ័យទៅលើការកិនដើម្បីប្រើប្រាស់ការ៉ុងស៊ូពែដំបូងត្រូវដាក់ការ៉ុងស៊ូពែចូលទៅក្នុងប្រភេទការ៉ុងស្តុកដែលមានដូចជាបាវក្រចៅនេះបន្ទាប់មកចាក់គ្រាប់ពូជឬគ្រាប់ធញ្ញជាតិចូលទៅក្នុងការ៉ុងស៊ូពែគ្រាប់ធញ្ញជាតិស្ងួតតិចជាង 14% និងគ្រាប់ពូជតិចជាង 12% ដកខ្យល់ចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិខាងលើឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកទៀតបិទប្រហោងដោយមួលផ្នែកផ្លាស្ទិកទំនេរខាងលើគ្រាប់និងបត់វាជាពីរចងភ្ជាប់ការមួលនេះជាមួយកៅស៊ូមាំឬស្កូតស្អិតចុងក្រោយបង្អស់បិទការ៉ុងខាងក្រៅនិងថែរក្សាមិនត្រូវឲ្យចាក់ទម្លុះឬធ្វើឲ្យប្រហោងការ៉ុងស៊ូពែនោះទេដូច្នេះយើងអាចយកវាមកប្រើលើកក្រោយទៀតការ៉ុងស៊ូពែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្តុកគ្រាប់ពូជឬគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានប្រមាណ50គីឡូក្រាមការ៉ុងស៊ូពែត្រូវបានរកឃើញថាស័ក្តិសមនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិពោតនិងពពួកគ្រាប់សណ្តែកឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចសម្រាកដោយដឹងថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់លោកអ្នកអាចមានសុវត្ថិភាពនិងស្តុកទុកដែលចំណាយតម្លៃថោកចំពោះការពន្យាពេលនៅក្នុងការ៉ុងស៊ូពែPhần giải thích bao bảo quản lúa siêu hạng. Sau khi phơi khô hạt, bạn có nhiều cách để dự trữ nó. Bạn có thể chọn cách sử dụng bao bảo quản lúa siêu hạng. Bao bảo quản lúa siêu hạng là loại bao rất dễ sử dụng đối với người nông dân.
Loại bao này đảm bảo hạt ngũ cốc hoặc một số loại hạt khác như hạt cà phê được dự trữ an toàn trong thời gian lâu dài. Bao bảo quản siêu hạng này cũng nằm vừa vặn bên trong các loại bao hiện đang được sử dụng rộng rãi như bao nhựa tổng hợp, bao đay và thậm chí loại bao dùng cho mục đích xông khói trong bảo quản hạt. So sánh với các phương pháp bảo quản trước đây, bao bảo quản lúa siêu hạng kéo dài tuổi thọ của hạt giống từ 6 đến 12 tháng. Bao bảo quản lúa siêu hạng ngăn chặn được côn trùng phá hạt mà không cần dùng đến thuốc diệt côn trùng và duy trì được tỷ lệ hạt nguyên cao, thường là 10% cao hơn các biện pháp thông thường. Bao bảo quản lúa siêu hạng giảm thiểu sự lưu thông không khí và hơi nước giữa hạt lúa hay hạt giống dự trữ với môi trường bên ngoài. Khi được niêm phong đúng cách, hô hấp của hạt và côn trùng bên trong bao làm giảm nồng độ oxy từ 12% xuống đến 5%. Giảm nồng độ oxy làm giảm số lượng côn trùng sống sót đạt mức 1 côn trùng trên 1 kg hạt mà không cần dùng đến thuốc diệt côn trùng. Thường trong vòng 10 ngày sau khi niêm phong, ẩm độ quy định của hạt được giữ ổn định bên trong bao ngăn, không cho hạt bị ẩm nhiều hơn hay bị khô đi. Sự ổn định về ẩm độ hạt làm giảm gãy hạt và vì thế tỷ lệ hạt nguyên sẽ cao hơn sau khi xay sát. Cách sử dụng bao bảo quản lúa siêu hạng. Trước hết, đặt bao bảo quản lúa siêu hạng này vào bên trong một loại bao dự trữ có sẵn khác như là bao đay. Sau đó, đổ đầy hạt lúa hoặc hạt giống đã được phơi khô vào bao bảo quản lúa siêu hạng. Phơi khô hạt lúa dùng cho mục đích xay sát đến dưới 14% và phơi khô hạt lúa dùng để làm giống đến dưới 12%. Sau đó đóng miệng bao lại bằng cách vặn xoắn phần bao còn thừa phía trên và gập đôi nó lại. Cột chặt phần bao đã được vặn và gập đôi nó lại bằng dây thun hoặc bằng keo dính. Cuối cùng, may phần bao phía ngoài lại. Chú ý đừng làm rách bao chứa siêu hạng bên trong vì nó có thể được dùng lại. Hiện tại, loại bao bảo quản lúa siêu hạng này được thiết kế chứa khoảng 50 kg hạt hoặc hạt giống. Loại bao bảo quản lúa siêu hạng này cũng cho thấy thích hợp để bảo quản các hạt ngũ cốc, bắp hoặc đậu. Bây giờ bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi biết rằng hạt đã được bảo quản an toàn và ít tốn kém trong thời gian lâu dài bên trong loại bao bảo quản lúa siêu hạng này. Ways to store dried grain. One option is to use the rice super bag. The super bag is a farmer-friendly storage bag that allows cereal grains and other crops such as coffee to be safely stored for extended periods. The super bag also fits as a liner or as a fumigation bag inside storage containers such as woven polypropylene or jute bags. Compared with traditional storage systems, rice super bags extend the germination life of seed for planting from 6 to 12 months. They control insect grain pests without using chemicals and maintain high head rice recovery, often 10% higher than in traditional systems. Rice super bags reduce the flow of both oxygen and water between the stored grain or seed and the outside atmosphere. In properly sealed bags, respiration of grain and insects reduce oxygen levels from 21% down to 5%.
This results in less than 1 live insect per kilogram of grain, without the use of insecticides, often within 10 days of sealing. The stability of controlled grain moisture inside the bag prevents any wetting and drying of the grain. This stability reduces the extent of grain cracking, and so head rice recoveries are higher upon milling. To use a rice super bag, first, place the super bag inside an existing storage container, like this jute bag. Then fill the super bag with dried seed or grain. Dry the grain to less than 14% and dry the seed to less than 12%. Remove as much air as possible inside the bag. Then close the opening by twisting the free plastic portion above the grain and folding it in two. Tie off the twist with a strong rubber band or adhesive tape. Finally, close the outer bag, taking care not to puncture the super bag so it can be reused. The super bag is designed to store approximately 50 kilograms of grain or seed. Super bags have also been found suitable for storing cereal, corn, or pulses. Now you can relax, knowing that your grain can be safely and cheaply stored for extended periods by using a super bag.